میرے پیاروں، ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کیوں نہ کریں؟ ہم جیسے گنہگاروں کو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان عطا فرمایا ہے نا، جس کو پڑھنے سے مسلمان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کنز الایمان، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا بہترین تحفہ ہم گنہگاروں کو رب نے عطا فرمایا۔ یہ کیسا کنز الایمان ہے؟ اسی کنز الایمان میں میرا رب فرماتا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، بڑی مشہور اور معروف آیت مبارکہ۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب اشرف علی تھانوی جو اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ کتنا تفاوت ہے نا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور تھانوی صاحب لکھتے ہیں سیدھی راہ دکھا۔ ابے بے وقوف کو اتنا بھی پتا نہیں کہ رب تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں کو سیدھی راہ پہلے سے دکھا دی ہے۔ کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے، اپنے محبوب کے ذریعے۔ اب ہمیں ان کی راہ پر چلنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اپنی امت کو سیدھی راہ دکھائی ہے، اور اسی راہ پر ابو بکر چلے، عثمان چلے، عمر چلے، حیدر کرار چلے، خالد بن ولید چلے، صحابہ چلے، تابعین چلے، تبع تابعین چلے، شہدائے کرام کی جماعت چلی، اولیاء اللہ کی جماعت چلی۔ اب ہم گنہگاروں کو بھی اسی راہ پر چلنا ہے۔ بس چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو میرے دوستو۔ جب موت قریب آ جائے گی تو یہی راہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، یہی راہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ خیر عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت ہوتے ہوئے میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت اور اعلیٰ حضرت سے میرے دوستو جلن مت رکھنا۔ شریعت مصطفیٰ کا ایک مسئلہ بیان کر دوں، ہے نا؟ تقریر سے زیادہ قوم کو مسائل کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ دیکھیں، میرے نبی کی حدیث پاک ہے کہ میری امت میں دو طرح کے عالم ہوگے۔ کتنے طرح کے؟ دو۔ ایک علماء حق اور دوسری جماعت علماء سو۔ علماء سو یعنی عالم بھی دو طرح کے، ایک علماء حق اور دوسری علماء سو۔ علماء حق اس جماعت کو کہتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں، دین پھیلانے کے لیے۔ بولو نا یار، سبحان اللہ۔ یہ میری بات نہیں ہے، امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں جی۔ اگر میری بات پر نہ بولنا ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ پیارے آقا کی گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علماء حق جو علم حاصل کرتے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے، اور علماء سو اس عالم کو کہا جاتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ کیا کمانے کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے۔ اور بحمدہ تعالی امام احمد رضا علماء حق ہے۔ کہو سبحان اللہ، مچل کے بولو نا سبحان اللہ، اور بابا جبل کہو سبحان اللہ۔ کون ہے علماء حق کی جماعت میں جن کا نام شمار ہے وہ احمد رضا ہے، اور انہی علماء حق کے بارے میں بتایا جاتا ہے
کہ اگر کوئی شخص عالم دین کی توہین کرتا ہے، توجہ سے سنیں یہ مسئلہ، کوئی شخص عالم دین کی گستاخی کرتا ہے، ان کی شان میں برا بھلا کہتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کی 3 نسلوں تک علم کو اٹھا لیتا ہے، یعنی اس کی 3 نسلوں تک اس کے خاندان میں کوئی علم والا پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عالم کی توہین کرنے کی سزا ہے۔ کیا ہے؟ سزا۔ اسی لیے کہتا ہوں علماء حق سے جب ملاقات ہو تو ادب و احترام کے ساتھ ملے۔ یاد رکھنا ہر عالم ایک جیسا نہیں ہوتا ہے نا، ہاں یاد رکھنا، تمیز، ادب۔ آپ کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ عالم جس کے سینے میں حدیث پاک کا علم ہے، وہ عالم جس کے سینے میں قرآن مقدس کا علم ہے، وہ عالم جو مصطفیٰ کا وارث ہے، جو مصطفیٰ کا وارث ہے۔ بڑے ادب سے آپ ان سے گفتگو کریں، ادب کے ساتھ رہیں۔ اور بحمدہ تعالیٰ یہ ناچیز نے کبھی بھی پیسوں کی لالچ نہیں کی، اور انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو خیر، یہ عالم دین جو ہے نا اعلیٰ حضرت علماء حق ہے، تمیز سے اپنی زبان کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رکھنا، کوئی بھی گستاخی کا جملہ نہ کہنا، کیونکہ احمد رجا مصطفیٰ کے محبوب ہے۔ اس کے محبوب ہے، نبی کے محبوب ہے، اور محبوب کیوں نہ ہو میرے دوستو، اعلیٰ حضرت نے بیداری کے عالم میں، توجہ، بیداری میں، خواب میں نہیں، بیداری میں اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ مچل کے بولنا سبحان اللہ۔ بیداری میں جگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ بحمدہ تعالیٰ اسی ذات کو دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہے نا۔ دنیا میں سائر تو بے شمار گزرے اور آتے رہے کہ قیامت تک، لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام کا کوئی جواب نہیں یار۔ کوئی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میرا یہ جملہ جھوٹا ہونا، میری گردن ہوگی اور آپ کی تلوار، اور میں وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، اگر میں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھاؤں گا۔ اگر جملہ جھوٹ ہوا تو یہ گردن جھک جائے گا۔ سنے جملہ، اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی کلام ہیں نا، جتنے بھی کلام، سب کلام کو آپ اٹھا لو اور اسی کلام کو پڑھو، مطالعہ کرو۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کا ہر کلام کا تو حدیث ہوگی یا قرآن ہوگا، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں قرآن کی بات ہوگی یا حدیث کی بات ہوگی۔ یہ شان ہے احمد رضا کی یارو۔ فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہے نا۔ اسی حدیث پاک سے نسبت رکھتا ہے یہ اصحاب، ہے نا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب میرا امتی درود پڑھتا ہے تو میں اپنی کانوں سے سنتا ہوں، اسی حدیث سے نسبت رکھ رہا ہے یہ اصحاب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو خیر عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے محبت رسول پہ ڈوب کر پھر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید و فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی یہ اعلان فرما رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ کہہ دو سبحان اللہ، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اب جتنی بار بولو گے نا قبر میں جاؤ گے کہ کاش 10 بار کی جگہ پر اگر 20 بار پڑھ لیا ہوتا تو
और ज्यादा फायदा मिलता है, इसीलिए कहता हूँ पढ़ते रहो। और एक बेहतरीन बात बता दूं, तर्जुमा करने से पहले एक बात जहन में याद आ गई, सुने आप मेरे अजीजों, जब आप रात को सोते हैं ना, जब सुबह में बेदार होते हैं, जब आंख खुलती है तो सुबह उठने से पहले आंख जैसे ही खुले फौरन कलमा पढ़ लिया करो। क्या करो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आदत बना लो कि जैसे ही हमारी आंख खुले तो फौरन हम कलमा पढ़े। क्या पढ़े? कलमा पढ़े। और ये आदत आपकी बन गई, सुने आप, ये आदत अगर आपकी बन गई कि जैसे ही नींद से बेदार हुए फौरन कलमा, कोई गुफ्तगू नहीं, कुछ भी नहीं, फौरन कलमा। अगर ये आदत बन गई, जब हमारा इंतकाल होगा, इंशाल्लाह हमें भी जाना है, कोई यहाँ नहीं रहने वाला, याद रखना, मैं भी जाने वाला हूँ, किसी के कंधे पर सवार होके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मौत से हम कहाँ डरते हैं यार? कल आती है तो आज आ जाए, आज आती है तो अभी आ जाए। और अभी वक्त भी बड़ा सुहाना है, दीन भी बड़ा सुहाना है, जगह भी बड़ी सुहानी है, जगह भी बड़ी सुहानी है। हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं, जो जिस हाल में मरेगा ना, मैदान महशर में वो उसी हाल में उठेगा, उसी हाल में उठेगा। मौला हुसैन की किस्मत पर मेरी जान कुर्बान। मौला हुसैन ने अपनी जान सजदे की हालत में रब की बारगाह में कुर्बान की। जब महशर का नक्शा कायम होगा, मेरा हुसैन अपना सर सजदे से उठाएगा। उस्मान गनी जुन्नूरैन पर मेरी जान कुर्बान कि जब उस्मान गनी का आखिरी वक्त आया ना, तो कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे, और आज भी उस्मान गनी अपनी कब्र में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, कयामत तक करते रहेंगे, और जब महशर में उठेंगे तो कुरान पढ़ते हुए उठेंगे, कुरान पढ़ते हुए उठेंगे। मेरे यारों, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो उस पर भी गुफ्तगू होगी। मैं असल मौजूद पर आता हूँ। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब हमें कब्र में दफनाया जाएगा ना, और मेरे दोस्तों, सारे रिश्तेदार, खानदान वाले जब कब्रिस्तान को छोड़कर बस्ती की तरफ रवाना होंगे, मुनकर नकीर, वो फरिश्ते जो सवाल पूछने के लिए कब्र में आते हैं, जब वो आएंगे मरहूम को जगाए, है ना, कब्र में जब फरिश्ते आते हैं तो मरहूम को जगाते हैं, और जैसे ही मरहूम आँख खोलेगा, अगर आपकी आदत है, कहो अगर आपकी आदत है, तो जैसे ही आँख खोलोगे कब्र में फौरन पढ़ोगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरिश्ते कहेंगे, हम सवाल पूछे उससे पहले ये बंदे ने सब जवाब दे दिए। एक ही कलमे में सब जवाब आ गए। अब हम उनसे क्या पूछे? क्या पूछे? रब हुक्म फरमाया, रब हुक्म फरमाएगा, मेरे बंदे को जन्नती लिबास पहना दो, जन्नत की खिड़कियों को खोल दिया जाए, और उसकी कब्र को ताहद्दे निगाह को सादा कर दिया जाए। लेकिन आपको पहले ये आदत बनाना होगी, जैसे मोबाइल की आदत है ना, मोबाइल के बिना तो हमें चलता ही नहीं। अगर किसी नौजवान से एक दिन मोबाइल छीन लिया जाए तो परेशान हो जाएगा ना परेशान। हाँ, तो जैसे आदत हमें मोबाइल की लगी ना, ये मोबाइल तुम्हें बचाने नहीं आएगा कभी अजीजों। लेकिन ये अगर कलमे की आदत लग गई, दुरूद पाक की आदत लग गई, नमाज की आदत लग गई, कुरान पढ़ने की आदत लग गई, तो ये सारी चीजें कब्र में हमारी हिफाजत करेंगी। सुभान अल्लाह। अब आइए रब तबारक व तआला फरमाता है, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो लोग जो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए, वो लोग जो रातें गुजार देते हैं अपने रब के
करते हुए कयाम करते हुए, सजदा करते हुए कयाम करते हुए। तो रब तबारक व तआला ने इसी आयत मुबारकह में अपने उन बंदों का जिक्र किया है जिन्होंने रातें गुजारी है इबादत की हालत में। किसकी हालत में? इबादत की हालत में। और मेरे दोस्तों, वो मुकद्दस और नेक बंदों ने अपनी मर्जी से अपने लिए रातों को इबादत नहीं की, रब के लिए इबादत की। किसके लिए? रब के लिए। वरना हमारे कुछ हजरात तो ऐसे हैं, अब खुदा खैर करे, कि हम अपनी जिंदगी जो जीते हैं ना, अपने लिए जीते हैं। किसके लिए? अपने लिए। कभी खुदा के लिए भी जी कर तो देखो, रब के लिए जियो ना। जिसने हमें जिंदगी दी है उस रब के लिए जियो। और जो रब के लिए जीता है ना, वो कामयाब हो जाता है। वो क्या होता है? कामयाब। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो उसकी मुकम्मल में तफसीर करूंगा। आइए सरकार गरीब नवाज की शान में चंद जुमले आपके हवाले कर दूं, वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारा हाल यही होता है कि जुम्मा में भी हमें वक्त कम पड़ जाता है, और जब वागुड़िया की सरजमीन पर कोई प्रोग्राम होता है वहाँ भी वक्त कम पड़ जाता है ना, वहाँ भी वक्त कम पड़ जाता है, ताकि हम खुलकर बयान न कर सकें, खुलकर गुफ्तगू न कर सकें। ऐसा ही होता है। खैर अल्लाह आसान करे, एक दिन तो ऐसा आएगा जो खुलकर खिताब होगा। एक दिन तो आएगा इंशाअल्लाह जो खुलकर किताब होगा। अब सुनिए आप मेरे दोस्तों, सरकार गरीब नवाज, गुज़िश्ता जुमा से जहां मैंने अपनी तकरीर को खत्म किया था वहीं से आगाज कर रहा हूं। समाप्त फरमाएं। सरकार गरीब नवाज का वतन, बोलो ना, संजर है ना, संजर के रहने वाले हैं ना, माशाअल्लाह। संजर एक कस्बे का नाम है, गांव का नाम है। और ये गांव इतना मुबारक गांव है कि इस गांव में जितने भी अफराद रहते थे, जितने भी मुसलमान रहते थे, वो सबके सब तहज्जुद गुजार थे। कहो सुभान अल्लाह, चल के बोलो सुभान अल्लाह, है ना। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है इब्तिदा आपकी, इसी से कौम दुनिया में हुई है। ये सारी जो बर्बादियां हमारे पास है ना, वजह यही है कि हमने मुस्तफ़ा के तरीके को छोड़ दिया। नबी के तरीके, आज हम शादी करते हैं अपनी तरीके से, हैं? नबी के तरीके से, अपने तरीके से। बताओ ना, नबी के तरीके में दीजिए है जब नबी ने अपनी लब्ते जिक्र सैयदा फातिमा ज़ोहरा का निकाह किया तो कैसे किया, किस अंदाज से किया? बोलो ना। नबी के तरीके में हल्दी है, बोलो ना, है। नबी के तरीके में मेहंदी है। ये सब शैतानी तरीके हैं मेरे यारों। मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं? नबी के तरीके में 2000 5000 लोगों को जमा करके खिलाने का तरीका है। पैसा ना हो तो कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी करना, ये तरीका है। अरे नबी का तरीका तो ये है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, पुराने कपड़े हैं, उसे पाक कर पहन ले, मस्जिद में आ जा और मेरी सुन्नत पर अमल कर ले। मेरी सुन्नत पर अमल कर। शादियों को आसान करो, महंगी मत करो, ताकि किसी गरीब को तकलीफ ना हो, किसी गरीब का दिल ना दुखे। तुम्हारी ये शादियां देखकर, अय्यासी देखकर किसी गरीब का दिल टूट ना जाए।
میرے یاروں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا حسین کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلے نا مدینہ منورہ کی گلیوں میں، ایک باغیچے میں مولا حسین بچپن کا عالم ہے، باغیچے میں آرام فرما رہے تھے، اور سرکار امام حسین کے ساتھ چند بچے بھی تھے۔ ان چند بچوں میں ایک بچہ یتیم تھا جس کے سر پر باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب نبی وہاں پہنچے نا تو حسین کو سینے سے لگانے سے پہلے یتیم کو سینے سے لگا دیا۔ کس کو؟ یہ نبی کا طریقہ ہے پیارو، نبی کا طریقہ۔ مولا حسین کو چومنے سے پہلے یتیم کو چوم لیا، مولا حسین کے سر پر ہاتھ رکھنے سے پہلے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر میرے نبی نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ اگر میرے آقا پہلے حسین کو چومتے، حسین کو سینے سے لگاتے، حسین کے سر پر ہاتھ رکھتے، تو اس یتیم کو اپنے بابا کی یاد آ جاتی کہ اگر میرے بابا ہوتے تو مجھے اس انداز سے پیار کرتے۔ میرے مصطفیٰ نے یتیموں کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں اے باکولیا کے سنی مسلمانوں، شادیوں کو آسان کرو تاکہ کسی غریب کا دل نہ ٹوٹے، ہے نا، دل کے ٹکڑے نہ ہو جائے۔ خیر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ آئیے، یہ سنجر ہے، معین الدین کا سنجر، بولو نا سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور سنجر کے رہنے والے تمام مسلمان تہجد گزار ہیں، تہجد گزار۔ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ سنجر کے رہنے والے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑی۔ پنج وقت کی نماز کی بات تو بہت دور رہی، تہجد کو نہیں چھوڑا۔ اور یہاں تو ہم فجر کو چھوڑ رہے ہیں۔ مسلمان سو رہا ہے، کب جاگو گے؟ قبر میں جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد جاگو گے؟ اور جب قبر میں جاگو گے تو تمہارا بیڑا پار نہیں، غرق۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ قبر میں جاگنے سے پہلے یہاں جاگ جاؤ۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں مسلمان سو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں 3 مہینے سے دیکھتا ہوں کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا تب بھی مسلمان سو رہا ہے، بڑی گہری نیند سو رہا ہے، میٹھی نیند سو رہا ہے۔ ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے، ذرا بھی خوف نہیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص توجہ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیوں سو رہے ہو؟ جوانوں اٹھو، یہ جوانی تم کو رب نے جو دی ہے اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ کب تم نماز پڑھو گے؟ بڑھاپے میں؟ ارے پیارو، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے، بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ تو خیر میرے دوستو، سنجر ایک وقت ایسا آیا کہ سارے لوگ جب تہجد کے لیے اٹھے نا تو آسمان کی طرف دیکھا تو پورے آسمان میں سفیدی نمودار ہو چکی ہے، یعنی صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، آسمان روشن ہے۔ سارے لوگ پریشان اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، کیا ہوا؟ آج میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اللہ، نماز فجر کا وقت ہو چکا۔ میرے یارو، اب ایک مسئلہ یہاں میں بیان کر دوں کہ جوال کے وقت کوئی اذان نہ دی، ہے نا؟ جیسے ابھی غالباً جمعہ کی اذان کتنے بجے ہوئی؟ 12:45، اور جوال کا وقت کیا ہے؟ 44 کو ختم ہوتا ہے۔ تو جوال کے وقت میں اذان شروع ہو گئی ہے، یعنی یہی تو سمجھا جائے نا جوال کے وقت میں۔ تو مہربانی ہوگی پہلے وقت دیکھ لے تقویم میں کہ جوال کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی جوال کا وقت ختم ہو تو پھر آپ اذان پڑھیں، ہے نا؟ اذان پڑھنے سے پہلے آپ تقویم میں دیکھ لیں۔ آپ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غلطی کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ میرا رب غفور رحیم ہے نا؟ امید رکھو نا، رب سے امید رکھو، معاف کرنے والا وہ ہے۔ تو خیر سارے لوگ پریشان، سب لوگ اپنے اپنے گھر سے نکل کر محلے میں جمع ہو گئے،
और सब जमा होकर 90 साल के बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे। बड़े इबादत गुजार थे, उनके पास पहुंचे सलाह लेने के लिए। सारे लोग जब जमा होकर वो हजरत के पास पहुंचे और कहा कि हजरत अफसोस, आज हमने तहज्जुद की नमाज को छोड़ दिया है, तहज्जुद का वक्त गुजर चुका है और नमाज फजर का वक्त शुरू हो चुका है। तो वो 90 साल के जो बुजुर्ग थे ना, फरमाते हैं सब मेरे साथ चलो, सब मेरे साथ चलो। सारे गांव वाले उस बुजुर्ग के साथ चलकर सैयद गियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकान पर पहुंचते हैं। गियासुद्दीन कौन है मालूम है आपको? गरीब नवाज के वालिदे मोहतरम का नाम है, क्या नाम है ना? गुज़िश्ता जुम्मा में मुकम्मल सजरा तो आपको सुनाया था, बड़ा पाक सजरा है, सुभान अल्लाह, बड़ा पाक सजरा। और बिहम्दिही ताला ये सैयद मुइनुद्दीन से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक का सजरा पढ़ने की हैसियत रखता है। इन वक्त की किल्लत है ना? बाबा आदम से लेकर गरीब नवाज तक इतना पाक सजरा है कि उस सजरे में इतनी भी खामी नहीं, इतनी भी खामी नहीं। खैर मेरे दोस्तों, सब लोग गियासुद्दीन के मकान पर पहुंचे तो क्या देखा कि गियासुद्दीन के मकान में नूर ही नूर है, सुभान अल्लाह, नूर ही नूर है। मेरे दोस्तों, गियासुद्दीन ने देखा कि मेरे कमरे के बाहर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, दरवाजे को खोला और जैसे ही बाहर आए तो बुजुर्ग ने कहा कि खुदा के बंदो, अभी तो रात का वक्त है, फजर का वक्त नहीं हुआ। ये जो आसमान पर नूर नजर आ रहा है, ये आसमान पर फैली हुई सफेदी नजर आ रही है, ये फजर की सफेदी नहीं है, ये तो गियासुद्दीन के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है, ये हसन के नूर की सफेदी है। गरीब नवाज जब दुनिया में पैदा हुए ना, तो गरीब नवाज के नूर के सदके में अल्लाह ने पूरे आसमान को नूरुन अला नूर कर दिया। जिसकी पैदाइश से जब आसमान नूर वाला हो गया, अगर उसी जात ने अगर हिंदुस्तान में कदम रखा, सुभान अल्लाह, जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने कदम रखा तो गरीब नवाज के कदमों के सदके में अल्लाह ने पूरे भारत को नूरुन अला नूर कर दिया, नूरुन अला नूर कर दिया। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी, है ना? मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह वक्त पर पूरी कर दूंगा, टेंशन मत लेना। मौला अली रजबुल मुरज्जब की 13 तारीख, कहो सुभान अल्लाह। क्या है? मौला अली की पैदाइश का दिन है। किसका दिन है? पैदाइश का दिन, विलादते मौला अली। अली से मोहब्बत करने वाला जन्नती है। अली से मोहब्बत करने वाला जन्नती है, लेकिन मोहब्बत का तरीका वो होना चाहिए जो तरीका सहाबाए किराम का था। याद रखना, हाँ, तवज्जो से सुनना, वक्त नहीं है। हाँ, क्या तरीका? देखो, अली से मोहब्बत करने वाले को सिया नहीं कहते, ये मसला भी आप सुन लेना, है ना? अली की मोहब्बत में जिंदगी जीने वाले को सिया नहीं कहते। फिर सिया किसको कहते हैं? तो सिया उस शख्स को कहते हैं जो अबू बकर, उमर और उस्मान का दुश्मन है। किसका दुश्मन? अबू बकर, उमर और उस्मान के दुश्मन को सिया कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? सिया। अब दूसरी बात कि हमारे नौजवानों में ये बड़ा इख्तिलाफ फैला हुआ है। ये जो तरतीब इस्लाम ने दी है हमें, तरतीब यके बादिगर, यानी पहले खलीफा सिद्दीक अकबर, दूसरे खलीफा उमर इब्न खत्ताब, तीसरे खलीफा उस्मान गनी जुन्नूरैन और चौथे खलीफा मौला अली। तो आज कुछ लोग कहते हैं अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। हाँ, अली का पहला नंबर है, नो डाउट, कोई शक नहीं, लेकिन इमामत में पहला नंबर, मतलब सुभान अल्लाह, इसमें पहला नंबर, इमामत में पहला नंबर। पहले इमाम को अली कहते हैं, दूसरे इमाम को हसन कहते हैं, तीसरे इमाम को हुसैन कहते हैं।
کوئی شک نہیں. لیکن میرے دوستو یاد رکھو انبیاء کے بعد اس روح زمین پر اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے. ہاں کون کہہ رہا ہے؟ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے آپ سے، ہے نا. جس خاندان سے میرا تعلق ہے، جس خاندان سے میرا رشتہ ہے، میں کہہ رہا ہوں. اور صدیق اکبر کی افضلیت کا ڈنکا میں بجا رہا ہوں. اور میں کیوں نہ بجاؤں جب میرے جد امام حسین نے ابو بکر کی افضلیت کا ڈنکا بجایا ہو. میرا جیجو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی، وقت بھی ہو چکا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، ہے نا. یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ کلام لکھا کس نے؟